आदिमुक्तिकारणं घटमध्ये परिजय तस्मै श्री गुरवे नमः। आमर वैष्णव्य कीर्तन रे आमे पढ़ुछु गुरु माता गुरु पिता गुरु हनपति गुरु बिनु ए संसारे नाही आर गति। ये जो पदटी जी लिखिं से तो गोटे स्वतंत्र लोक, आमे जी पढ़ुचु आमे भी स्वतंत्र, किंतु यही पढ़िला बेले जो माने यही कथाटा को माने हृदबोध कर भल भाव बुझिकी कार्य करुचंती सेमाने मध्य गोटे स्वतंत्र लोक। गुरु माता देखो सबु कथा को आमे नहींकरी गोटे अर्थरे नहीं पकेबू। किए कौ दिन कौ भावधारा रे कौन किए कहिथिला सेई कथाटा को आमे धरिछु, किंतु प्रकृत रे गुरु माता से होचंती शास्त्र। आमे जहाकू शास्त्र कहूचु सनातन धर्मर मूल शास्त्र बोली कहूचु से होची वेद। ताकू केते जन पढ़ुचंती, केतोटी संप्रदाय ताकू पढ़ुचंती, किंतु गीता कहिले आमे समस्ते बुझुछु। तेणु गुरु होचंती माता, शास्त्र जहा शिक्षा दिए जेउ बाटेरे जीवा पाई निर्देश दियंती सेई होचंती मार स्वरूप। गुरु माता गुरु पिता, पिता किए? पिता कहले आमे जने शासकंकु जीवनर शासकंकु पिता बोली आमे कहूछु। ताले प्रत्येक जीवनर शासक किए? जहा द्वारा ही आमे निजे शासित हेई रहुछु। जो शास्त्रटी आपण माने अध्ययन कले, धरंतु गीता अध्ययन कले, गीतार शासक किए? से होचंती भगवान कृष्ण। तेणु आमे शासक कहले बहु लोक बाहरिबे, किंतु शास्त्र होचंती माता, शास्त्रर इष्ट होचंती पिता। गुरु माता गुरु पिता गुरु हनपति, गुरु बिनु ए संसारे नाही आर गति। गुरु होचंती आमर जीवनर पति, माने जीवनर स्वामी, से होचंती गुरु। ये दुनिया रे अनेक स्वामी अनेक स्त्री, अनेक पुओ अनेक झियो, किंतु केही कहारी को मुक्ति मोक्ष शांति देई पारी नाहंती कि देबे नहीं। भारत वर्ष हूँ गोटे माटी
ଏଠି ଗୋଟିଏ ହଉ ବା ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଇ ମାଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୁରୁ କେ ମାନୁଷ ଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଥରେ ଭାବିଦିଏ, ତାର ସକଳ ତପସ୍ୟା ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। गुरु के मानुष ज्ञान नामन कखन, गुरु निंदा कबू करने ना कर श्रवण। तेणु गुरु निंदुकेर मुख कबू ना हेरिबे, जथा होइबे गुरु निंदा तथा ना जाइबे। मु थरे बहुत दिन तले माघ मास शीतरे कुदानगरी सुख परीक्षित मध्यस्थली शून्यवासी पीठरे आमे बसीलु। सेतबेले नामाचार्य बाबा बाया देहरे थिले, तांकर देह असुस्थ थिला। सी जाई तांकु देखा करिकी आसिले। तेबे खबर कौन देले? से खबर देले मु जाइथिली, बाबा को देखिली। बाबा इंजेक्शन नौचंदी, बाबा औषध खाउचंदी। मु कहली आप इंजेक्शन नौचंदी, औषध खाउचंदी, भूल तो भूल कौन है? आप कौन ताको भाविले? ना ना मु किसी भावी नहीं, किंतु बाया को पचारली, आपणक ना धरी आमे मुक्ति पाउछु, आपणक तुलसी पाइकी आमे मुक्ति पाउछु, आपण पुणी ये इंजेक्शन औषध खाउछन। ये कथाटा आमे बुझी पानु। बाया कौन कहले? बाया कहले तमें सबू जो इंजेक्शन नहीं था, जो औषध खाई था, तम भागे तम भागे से तमें एत न खाइल, ताले मुआटा को बायाटा को खाइला, असुविधा कौन? मु कहली आपणकर कौन असुविधा कहूना? ना ना मोर किसी असुविधा है, किंतु मु यही कथा भाभी भाविकी आइली। एवं बाया से साधक हो पारती, से मोटामोटी औषध इंजेक्शन को से ग्रहण करे। सी जमती उठिक चलले, आमे भी उठिक चलु। आमे कहलु ना गुरु जो गुरुंकर निंदा जो शुणव से केबे हेले रहिबनी। गुरु निंदा कबू करने ना कर श्रवण, तेणु केबे हेले रहिबनी। तेणु आमे आसिलु। आम सांगरे दि चारि जन लोक थिले, दियोटी लोक थिले परीक्षित आउ कुलमणि, आउ दुईटी मो सांगरे थिले। आमे बाट जानिनु कि घाट जानिनु, चलिलु। कौ गाँव में पशिकी आमे आउसु से कथा मध्य आमे जानिनु। आम तो जी आमे पलैबु मठू को। आसी आसी कोरुआ कंचिल पाखे जेतेबेले पहुँचलु, सेठी जने कैवर्त आश्रमर आश्रित, तार गोटे कौन गोटे बृहत बेमारी होती, से तार भल हो जाइए। सी जमी देखला जे बाबा जाऊँ, आउ किए मो सांगे जाऊँ,
ସେ ଆମକୁ ଅଟକେଇଲା, ଘର ଭିତରେ ବସେଇଲା, କହିଲା ଆପଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନ୍ଧିଦେବି, ଆପଣ ଖାଇକିରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମାନେ ଶୋଇବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଯିବେ। ଆମେ ଆଉ ତାର ବାଧ୍ୟତାକୁ ଇଏ କଲୁନି, ବିରୋଧ କଲୁନି। ସବୁ କଥା ସଇଲା, ରୋଷେଇବାସ ହେଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା। ମୁଗ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ଓଡ଼ିଆରୁ ମୁଗ ବାହାରିଲା, ଭଜା ହେଲା, ରଗଡ଼ା ହେଲା, ପାଟ ଡାଲମା ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଖାଇ ପିଇକିରି ବଇଛୁ। ଖାଇ ବଇଛୁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ସେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଟା କିଛି ଗାଁରେ କାହାକୁ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁଠୁ ପଶିଗଲେ। ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଯେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ ବହିଛୁ, ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଇଠି ବସିଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ? ନା ଆମ ଘର ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛୁ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଗିଲେ। ତୁ ଆଣିକିରି ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଏଇ ଘରେ, ତୋରି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇଛୁ, ଷ୍ଟୋର ଘରେ, ଆଉ ଇଏ ଗାଁ ଯାକ ଆମେ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ କରିନଥାନ୍ତୁ? ତାପରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆମେ ଘରୁ ପୁଣି ଖସିଲୁ। ଆଉ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାରେଣୀ ଘାଟରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାଦିନିଆ ବନ୍ଧ ହେଇଛି ନଈରେ, ଗୋଟେ ଗୋହରୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବାଲା ଆମକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ନେଲା, କହିଲା ମୁଁ ନେଇକି ମଠରେ ଛାଡ଼ିବି। ସିଏ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ, କୁଳମଣି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଚୁର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଇ ସିଏ ଖାଲି ସେ ମାନେ ଗୋହରିକି କେମିତି ଡେଇଁବେ, ସିଏ ତାକୁ ପେଲି ଦେଉଛି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ସିଏ ତାକୁ ପେଲି ଦେଉଛି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏମିତି ସେ ହଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନାଜ ମାଇଲା, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପଳେଇଲୁ। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ନଦୀରେ ତ ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଟା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତୁମେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲ, ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଗୁଆ ଆସିକି ସେଠି ଚିତ୍ରପଡ଼ାରେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଥିଲ? ସେଇ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଗୋହିରୀ, ସେଇଟା କ'ଣ ତୁ ଡେଇଁପାରିଲୁନି କି ସେ ଡେଇଁପାରିଲାନି? ନା ଆମକୁ ତ ଡର ମାଇଲା, ଆମେ ଡେଇଁପାରିଲୁନି। ଆଉ ତେଣୁ ଏ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୁରୁ ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃପାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିପାରିଲୁ, ଅନ୍ଧାରଟା ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା, ଆମେ କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିନୁ। ଇଏ ହେଲା ଏକ। ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଗାଁରେ ଆମର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କରି ସେଇ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଆମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ। ସେଇ ଲୋକ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯାହା ଯାହା ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆଇଲେ, ଇଏ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ମୋତେ ବସେଇକିରି
ତିନି ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଆଣିକି ମଠରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି କେବଳ ସେଇଠି ହଲୁଥିଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ଗୁରୁର ବିକ୍ରିୟା ଯଦି ଦେଖ କখন ତଥାପି ଅବଜ୍ଞା ନା କର କଦାଚ। ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯାର ରହେ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି, ଜଗତ ତାରିଟେ ସେଉ ଧରେ ମହାଶକ୍ତି। ଇଏ କଥା ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ଗୋଟେ ବାହୁଲ୍ୟ କରି ଲେଖିନି, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେବା, ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯିବ ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ତାର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରୁ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଅଲଗା, ଗୁରୁ ଅଲଗା, ସେ କଥାକୁ ବଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଇଏ ଜଗତ ଚାଲିଛି। ପାଣି ବହୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ସବୁ ତ ହେଉଛି ଆଉ। ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। ତଫାତ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସମସ୍ତେ ତ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବେ, ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ। ଏଇ କଥାକୁ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି? ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଛୁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁ। ଏକମାତ୍ର ଜଗତ ଗୁରୁ ସେ ଏଇ ନିରାକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିଏ ରହିଛୁ, କିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବା ନ ମାନିବା ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଯେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନଥାନ୍ତେ। ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ଗୁରୁ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମରନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଶ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ପରେ ଯେ ଆମର ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବି କିଏ ଆଜି ସବୁ ହିସାବ କରି କହିବ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିଦେଲ ତାହେଲେ ତମ ମୃତ୍ୟୁଟା ତମର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ତମେ ମରିଯାଇଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗୁରୁ କୃପା ଯାର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ବୃଥା ଅଟଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁ କୃପାର ଲେଶ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ପାଇବ? ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସାନ୍ଦିପନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହାର ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ନାମ ବିନା ସାଧନ ନାହିଁ। ଏତିକି କେବଳ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ।
ଧୋ